تو ریکارڈنگ اثر کر رہے جی میری طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی نہیں آپ کو ریکارڈنگ جی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا حضرت سچل سرمست، حضرت سچل سرمست تو انہوں نے کہا ہے کہ ایہا کم کریجئے جہ وچ اللہ آپ پڑھیجئے. یہ شاید سرائکی میں ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایہا کم کریجئے انسان کو کہتا ہے ایسا کام کرو. ہاں ایسا کام کرو کہ تم خدا کی ذات خود بن جاؤ. تم خدا کی ذات کو تم خود خدا کی ذات بن جاؤ. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم خدا کی ذات تو کبھی بھی نہیں بن سکتے کیونکہ ہم نتیجہ ہیں اس کائنات کے اندر. ہاں ہم خدا کا نور لے کر کوئی تھوڑا کوئی زیادہ اس جیسے یا اس سے منسوب ہو سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا سے ہے، لیکن خدا جیسے نہیں بن سکتے. یہ صوفیانہ ایک کلام جو ہے یہ سکر کا کلام ہے. جب آدمی ایسی باتیں کر جاتا ہے جیسے منصور نے کی تھی. جی منصور بن حلاج نے. تو ایسی باتیں جو ہیں وہ ایسے دیوانے پن سکر میں کر جاتے ہیں جو بچوں کا میدان ہے، لیکن جب مشاہدہ الہی ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم تو اس نچلی کائنات سے ہی نہیں نکل سکتے. خدا کی ذات کہتی ہے ہم نے نچلی کائنات کو ستاروں سے زینت دی ہے. اب اس میں انگنت جہان بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ جاتے ہیں، بہت مخلوقات آتی ہیں. تو خدا کی ذات کہتی تم تو یہاں سے نہیں نکل سکتے. کجا کہ تم وہ بالا کائناتوں میں پہنچو کہ جہاں میرا وجود یعنی میرا نور ہے. وجود میرا نور ہے. تو خدا یہ دعویٰ جو ہے سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. اس نے لم یکم من الساجدین، سجدہ کرنے سے انکاری ہوا اور کہتا ہے کہ میں خدا جیسا بن جاؤں گا، بلکہ میں اس سے بھی اوپر اپنا تخت لگاؤں گا. بس یہیں سے اس کا پیر پھسلا ہے اور آج تک پھسلتا ہی جا رہا ہے، اور اپنے ساتھ وہ اوروں کو بھی لے بیٹھا. تو اگر آپ مجھ سے سچی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں تو صوفیہ کے مقامات جو ہیں، اگر آپ مجھ سے سچی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ فردوس تک بھی نہیں پہنچے. لو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے مقامات اچھی عالم برزخ میں ہیں اور اس سے آگے ایک دو پہنچے ہیں نیوٹرل دنیا میں جو فردوس سے پہلے شروع ہوتی ہے. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. جو ہستی جو مقدمہ ہے، مقدمہ کہتے ہیں گاڈ از اے فرسٹ کاز آف دی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل یونیورس. اللہ کی ذات وہ پہلے امر واقعہ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سب کچھ نتائج میں آ جاتا ہے. تو وہ خود کہتا ہے، آپ کو اسلام سے ہی سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے. کلو من علیہ فان، سورۃ رحمان کی. ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کے بغیر. اللہ کو پہ کوئی فنا نہیں آئے گی. ہر چیز فنا ہو جائے گی
कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, रहेगा तेरा सिर्फ रब का जलाल बाकी। अच्छा, बाकी सारा कुछ बताता है कि वो फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कहकर अल्लाह की जात कुछ और भी कहती है, और अल्लाह के बाद अगर कोई चीज बाकी रह गई तो वो रहेगा जिसके पास खुदा का नूर होगा। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो सूफी का ये कलाम जो है, ठीक होगा सूफी, लेकिन कलाम दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी साबित साहब। उसी तरह उन्होंने भी कहा है ना हजरत बुल्ले शाह जी, उन्होंने भी कि अल्लाह आदमी बन आया, कि इंसान अल्लाह जो है वो इंसान की सूरत में आया है। जी, तो उसका तो फिर ये है, बुल्ले शाह ने तो बहुत कुछ कहा है। हाँ, तो बुल्ले शाह ने तो ये भी कहा है कि बुल्ले शाह तो उधारी मारने आसमाना थे, वो तो जरा कार बैठा है तो उन्होंने तो फड़े ही नहीं। हाँ, हाँ, शैतान उसके घर में बैठा हुआ है। तो अब अगर चेहरे की मिसाल ली जाए कि खुद की जात, बाइबल ईसाइयों को भी ये धोखा लगा है। वो कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, उसने अपने इंसान को अपनी सूरत और शक्ल पे बनाया। लेकिन असल मज़मून जो है वो ये है कि हक ताला के पास नूर है तो वो नूर दिया इंसान को, दिमाग है तो दिमाग दे दिया, शऊर है तो शऊर दिया, जमीर की आवाज है तो वो भी दे दी, दिल ना होता तो कायनात की तख्लीक ना होती, वो भी दे दिया, हमेशा की रूह है खुदा, वो भी दे दी। तो इस माने में तो ठीक है, लेकिन अगर हम माने और तफसील से नहीं बताएंगे तो आने वाली इंसानियत ठोकर खा जाएगी। तो ईसाइयत ने ठोकर क्यों खाई? वो इसलिए खाई कि वो तमसील में बोल गया काफी चीजें। आप अगर ईसाइयों से ये पूछो कि भाई ये तमसीलें हमारी समझ में नहीं आती, वो कहते हैं ईसा आएगा तो बताएगा, ना उसने आना है ना उसको पता लगना है। तो ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें भेज दिया और हम खोल खोल के बता रहे हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, क्योंकि अल्लाह की जात ने कहा था तू मेरी मखलूक से आसान जुबान और रहम के साथ पेश आना। अब देखें ना, आप खुद ही गौर कर लें इस बात पर, क्या आप अपने बच्चों से ऐसी जुबान में बात करेंगे कि उनका एक्सीडेंट हो जाए या वो ठोकर खा जाए? कभी नहीं, कभी नहीं करेंगे। आप उनको बार बार उनकी बोसे लेकर प्यार से समझाएंगे ताकि उसको ठोकर ना लग जाए। अब कुरान की भी यही मिसाल है, बल्कि कुरान तो खुद ही कह देता है कि मैं तमसीलों से भरा हुआ हूँ। वतिलकल इमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, हम तुम्हें मिसालें तमसीलें पेश करते हैं कि तुम बूझो। भाई जो ये वक्त जो है, अगर आप कहानियां बूझने में लगा देंगे तो अल्लाह की मोहब्बत में फना कब होंगे? सारी जिंदगी कहानियां बूझने में लगा दी। तो आज जो मेरी किताब थी उसमें बता रहा था, अच्छा वो बात बता दूं आपको ताकि बात समझ में आ जाए। मंसूर बिन हलाज ने अपने उस्ताद से सवाल किया, इनके उस्ताद दो चार हैं, एक तो जुनैद बगदादी है, एक गालिबन सिरी सकता है। उनसे सवाल किया कि ए मुर्शद कोई ऐसी चीज बताओ ताकि हम भी खुदा के हो जाएं। तो उन्होंने, ये जरा बंद कर दें ये आवाज। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने उस पे वाज दिया जो मुर्शद थे इनके, मंसूर बिन हलाज के। उन्होंने कहा कि
तवक्कल पर वास दिया, कुर्बानी पे वास दिया, सब्र की कितने सब्र हैं, शजात पर, ईमानत पर, बहादुरी पर, दयानत पर, सच पर। जब खूब 4-5 घंटे लगा दिए तो कहा कि मंसूर तुझे कुछ मिला कि नहीं मिला? तो मंसूर ने कहा कि अभी कुछ और भी है बाकी देने के लिए कि बस ये काफी है? कहा ये तेरे लिए काफी है। तो कहा कि ए मुर्शिद, फिर तो तूने अपनी जिंदगी जाया कर दी मार्फत इलाही में। अब तुझे दूसरी जिंदगी कब मिलेगी खुदा से मोहब्बत करने के लिए? देखा, तो हम सच्चाइयों से तो गुजरते हैं, लेकिन सारी जिंदगी हमने सच्चाइयों से नहीं गुजरना। सच्चाइयां जो हैं ये तो हमें हलाक भी कर देती है, हमें जख्मी भी कर देती है, लेकिन मोहब्बत हमें हमारी रूह को नूर में इलाज कर जाती है और सब कुछ ठीक कर जाती है। तो आपने इन बातों को देखना है। तो वारिस शाह और बुल्ले शाह ये तो फिर बहुत कुछ कहते हैं। इनको तो फिर वो तो ये भी कहते हैं, कर कर सजदे कस गए मत्थे, ना रब मक्के, ना रब तीरथ, ना रब तीरथ, ना रब मक्के। तो इनकी बात ठीक है, सूफियों की हम इज्जत करते हैं। ना सूफी ना नबी, ये राह तो हो सकते हैं, मंजिल नहीं हो सकते। तो जो भी आएगा खुदा वाला, तो आप उससे एक बात पूछ लें, बस वहीं पे सारा काम तमाम हो जाएगा, हर चीज का फैसला वहीं पे हो जाएगा। आप उससे ये पूछ लें, क्या तूने अल्लाह की जात को देखा है? वो कहेगा तौबा तौबा, क्या कुफर कर रहे हो, तौबा तौबा, क्या कुफर कर रहे हो? अल्लाह की जात को भी देखा जाता है, वो तो नूर है। तो पता लगा इन सब की पहुंच बस फरिश्तों तक ही थी, आगे जाते तो सच के जहानों से निकलते तो पता लगता कि नूरों में वो कुछ और भी है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं। अच्छा, कोई और कर ले सवाल, कुछ और पूछ ले। अब आप देखिए, आपने सवाल किया था पहले रूहानियत का, रूह हानियत, जैसे गू रूह, गू से मुराद जो है वो एक अंधेरा है, और गू रूह, रूह से मुराद सुबह होने वाली है। तो रूहानियत से मुराद ये है कि पहले तू अपने रूह के नूर को खुद मुशाहिदा तो कर ले। मिसाल के तौर पे ये है कि ए अंधे, तू दूसरों का इलाज कर रहा है, पहले अपनी रूह को तो देख ले कि उसमें क्या क्या दाग, क्या क्या अंधेरे हैं। तो जो अपनी रूह का मुशाहिदा कर गया और देख लिया कि उसमें अंधेरा है या नूर है, वो ही है जो आपका भी इलाज कर सकता है। वरना फिर दो अंधे एक दूसरे का इलाज करेंगे और एक दूसरे के जिस्म को काटेंगे, तो देख लें क्या होगा फिर। ये है। तो अच्छा, हाँ जी, कोई और पूछ ले। ये हमारे किसी और का मेंबर का सवाल है तो जी प्लीज वो पूछ सकते हैं, या कोई मौजू आप तजवीज़ करना चाहें हुजूर मोहतरम क़िबला साहब के हुजूर, जिसपे वो अपना वाज़ अता फरमाए हमें, तो सजेशन दे सकते हैं। अब मैं ऐसी हुजूर आपसे अस्सलाम कहना चाहता था। जी, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, और सब खैरियत है हुजूर? बिल्कुल, खुदा की जात अभी साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा की जात साथ हो तो खैरियत
خیریت ہی خیریت ہے. تو اچھا, کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ نہیں حضور, بس آپ کا دیدار کرنا تھا اور آپ سے سلام کرنی تھی. Kafur. Kafur. وعلیکم السلام. I told you about my top that's hanging on the line and you're doing it every time. حضور کچھ بتائیں کہ Don't وہ be جو ہے نا, very angry. یہ بند کرا. ہاں جی, ذاکر بھائی تھوڑا ساؤنڈ آ رہا ہے. ہاں جی, آپ بات کریں. جی وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی حضور ان کے مائک سے شور آ رہا تھا جی, تو اب مائک بند کر دیا انہوں نے. ہاں اچھا کیا, کیونکہ یہاں صرف حق تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی ظاہر خان بھائی, آپ کا کوئی سوال تھا تو پلیز آپ سوال پوچھ لیں. آپ کا مائک بند ہے جی ظہور بھائی. اچھا جی, تو شاید ان کا مائک بھی آف جا رہا ہے. تو ہمارے ایک اور ممبر ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے واٹس ایپ ویڈیو کال پہ, تو ان کو کوئی پرابلم آ رہا تھا. تو کچھ ہمارے ممبران ادھر سے ویڈیو کال پہ واٹس ایپ پہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہو رہے ہیں جی. تو برادر, آپ کا کوئی سوال ہو, آپ حضور کو سلامتی پیش کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, تو حضور ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے. یوٹیوب پہ نا ہے میرا یہ. جی جی ٹھیک ہے, نہیں آپ کا چہرہ نہیں آئے گا. تھوڑا سا یہ ہے کہ میں حضور کو سلام کرتا ہوں, خدا کی سلامتی ان پہ, ہمارے لیے بھی دعا کریں. آمین جی آمین. جی اچھا جی, وعلیکم السلام. دعا کر رہے ہیں کرنے والے. دعا میری ایک ہی ہے, مجھ سے دعا کرا کے مصیبت میں نہ پڑ جائیں آپ, کیونکہ میری دعا جو ہے وہ فنا کی دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو فنا کر دے, ایسے فنا کرے کہ پھر خود کو بھی میں خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. تم مجھ سے کیسی دعائیں کرواتے ہو؟ آمین. میں جو دعا کرتا ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا, آپ کا کخ بھی نہیں بچے گا, کیونکہ میں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے آتا ہوں. تو وہاں تو سب کچھ, یہ پچھلی دنیا چھوڑنی پڑے گی تو اگلی ملے گی نا. اب ہوا یہ دعا کی مطلب سمجھ لیں, حق تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ شروع میں بھی میں محبت کے لائق تھا اور آخریت میں بھی میں محبت کے لائق تھا. تو بیچ میں رہ کیا گیا مجھے آپ بتائیں. شروع میں بھی وہ, آخر میں بھی وہ. تو ہمیں پتہ لگا یہ جتنے رشتے ہیں اولاد کے, ازواج کے, یہ دنیا کے دھندے, یہ دنیا کی فکریں, اگر آگے پیچھے خدا آ جائے تو یہ تو چکی کے اندر رگڑے جائیں گے. یا تو آپ جیسے ہو جائیں گے اگر آپ خدا سے محبت کر پائے. خدا کہتا ہے پہلے بھی میں آخر میں بھی میں. تو جو خدا کا ہو گیا, اور اگر اولاد اور ازواج اور دنیا کی فکریں جو بھی بیچ میں آیا, وہ تو چکی کے پاٹ میں لگڑا جائے گا. تو دعا کا مضمون وہ ہونا چاہیے جو خدا کی ذات کہہ رہی ہے. وہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے جب تو وہ سب چشمے محبت کے مجھ سے پھوٹتے ہیں, اور جو زندگی کا اور کھانا نہیں کھائے گا زندگی کا, خدا کی بھوک نہیں ہوگی, خدا کی پیاس نہیں ہوگی, تو پھر ہر رشتہ غیر ہو جاتا ہے.
कैसे गैर हो जाता है मैं बता देता हूं। नोह ने कहा कि उसका बेटा, उसकी औलाद उसके सामने पानी में डूब गई, तो कहने लगा ऐ अल्लाह, ये तो मेरी औलाद थी, तूने मेरी औलाद को ही डुबो दिया मेरे सामने, ये क्या किया? तो अल्लाह की जात ने वहां एक फिक्रा कहा, वह अहला का, ये तेरा अहल नहीं था। जिस्मानी औलाद होगी, जिस्मानी मोहब्बतें होंगी, जिस्मानी दुनियादारियां होंगी, हर कुछ जिस्म के साथ थे। मेरी जो औलाद है वो रूहानियत है, मुझसे नूर पा जाए। तभी तो आज भी इब्राहिम रोते हैं। 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे इब्राहिम के? 8। एक बीबी सारा से, एक बीबी हाजरा थे, इस्माइल, बीबी सारा से इसहाक, और कतूरा से 6 बच्चे थे। तो जब सारी जिंदगी चलते रहे, इब्राहिम बुढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया। आखिरी वक्त रब आया और कहा, इब्राहिम मैं तुझसे खुश हूं, जो मांगना है मांग ले। बात समझ आ रही है आपकी? खुद कह रहा है जो मांगना है मांग। तो कुरान में भी है ये मजमून, वइज़ अब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमाति फतम्महुन्ना। जब सब आजमाइशों से निकल गया, आखिरी सांसें हैं, कहा इब्राहिम मैं खुश हूं, जो मांगना है मांग ले। तो वहां जो एहसास, ख्याल आया, वो अपनी औलाद का है। जब सुना, नहीं, पहले तो कहा कि मांग ले जो मांगना है, आज मैं तुझे दे दूंगा। तो पहले कहा कि वइज़ अब्तला रब्बुहु बिकलिमाति फतम्महुन्ना काला इन्नी जाहिलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुझे इमाम बताऊंगा। अच्छा अब बताओ, कुछ चाहिए तुझे और? तो इब्राहिम ने कहा कि वज़ुर्रियत, मेरी औलाद में से भी इमाम और नबी बनाओ। अब खुदा ने खुद ही कहा, तेरी जो तमन्ना मैं पूरी करने के लिए तैयार। और फिर आगे से उसने भी कह दिया कि अच्छा फिर मेरी औलाद में से इमाम और नबी बना, जो मार्फत इलाही की रहनुमाई करे। तो जब ये कहा इब्राहिम ने, अब खुदा जो है क्या जवाब दे रहा है? अपनी तमन्ना, अपनी दुआ वापस ले रहा है। क्या कहता है? ला यहनुल अहद ज़ालिमीन, मेरा वादा जालिमों के साथ पूरा नहीं होगा। चाहे औलाद हो, चाहे माल तुम्हारे, चाहे बीवी हो, कोई हो, चच्ची हो, मम्मी हो, पप्पी हो, खालाजाद भाई हो, कोई भी हो तुम्हारा। तो ये देख लें, जब आप कहते हैं ना कि दुआ कर, तो फिर ये दुआ निकलती है मेरी, ला यहनुल अहद ज़ालिमीन, जो खुदा की मार्फत को, जो खुदा की जात को नहीं जाना और नहीं डूबा उसकी मोहब्बत में, वो जालिम है। कौन कह रहा है? खुदा की जात कह रही है। तो अब आप देख ले, जिनके 24 घंटे दिमाग ही अपनी औलाद में, अपने रिश्तेदारों में फंसे हों, अपनी फसूड़ियों में फंसे हों, तो आएगी मंजिल कैसे? शाम तन्हाई भी आएगी मंजिल कैसे? कैसे मंजिल आएगी? देखिए ना, आप दलदल में फंस गए, या कोई आपकी औलाद फंस गई, या कोई प्यारा फंस गया, आप उस दलदल में छलांग मार के उसको बचाएंगे, तो आप भी फंस गए दलदल में, बल्कि नीचे नीचे जाएंगे। जितना ही आप बचाने की कोशिश करेंगे, तो बचाए तो वो जो बाहर खड़ा हो। पहले तो आप अल्लाह की मोहब्बत में फना हो के नूर पाए, ताकि
اگر آپ کی اولاد یہاں نہیں تو آگے پھنس گئی ہے تو کم سے کم ابراہیم کی طرح آپ نیچے تو جا سکتے ہیں ان کو ملنے کے لیے. کجا کہ وہ بھی نہ مل سکے, آپ بھی نہ مل سکے عالم برزخ میں, تو یہ کیسے غم, کیسی تنہائیاں ہوں گی, یہ بتاتے ہیں. آنکھوں دیکھا ہاتھ بتاتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو تو لے لے, محبت الہی میں نور. اچھا جی حضور بہت شکریہ جی. یہ اسپیل جو ہے یہ 2 منٹ بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے گا جی. تو تمام ممبران سے درخواست ہے کہ اگر حضور کے پاس اگر وقت میسر ہے مزید تو آپ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں تمام ممبران. 40 منٹ کا اور کر لیتے ہیں جی بہت شکریہ حضور. آج پھر اس کے بعد پھر میرا دوسرا سیشن شروع ہو جائے گا. جی حضور بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. تو میں آتا ہوں پھر اس کو پوچھ کر. جی 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 سر. چلو ٹھیک, جب تک یہ ختم نہیں ہوتا کچھ اور. لاشعور اس لیے تھا کہ وہاں پر کوئی اس کی ذات کو جانتا ہی نہیں تھا. اس کی ذات زندگی تو بہت بعد میں آئی ہے جی. یہ جو ساری نچلی کائناتیں ہیں یا بالا کائناتیں ہیں یہ تو بعد میں ہوئی ہے. تو وہ خود کہتا ہے میں نور سے پہلے بھی تھا, جب شعور نہیں تھا میں اس سے بھی پہلے تھا. جب اس نے محبت کو پیدا کیا تو وہاں سے تصور ہوتا ہے زندگی کا. اس وقت بھی نور نہیں تھا, تو نور کو محبت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا کی ذات ہے, ورنہ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو خود ہی جانتا تھا. جب محبت کو پیدا کیا تو زندگی کا تصور ہوا. زندگی کے تصور سے پہلے پھر اس نے نور جو تھے, یہ جو ابدی جس سے کہتے ہیں نا ابدی جہاں ہمیشہ, یہ وہ جنتے یہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی. تو یہ جو تصویر ہے خدا کی, یہ تو اس نے جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے جب اس نے کائناتیں بنائی, مخلوقات بنائی, تو کہا میرا بھی ایک روپ ہونا چاہیے, میرا بھی ایک روپ ہونا چاہیے تاکہ مجھے دیکھ سکیں, پہچان سکیں. تب اس نے یہ روپ بنایا, نہیں تو وہ ہر روپوں سے پہلے تھا. تو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ جنتوں میں تو پھر میرا بھی روپ نہیں ہے, خدا نے مجھے ایسا نور اور گولا بنا دیا ہے کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو شکلیں بنائی ہیں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائی ہیں, اور اپنا جو یہ روپ بنایا. اب دیکھیں نا, ہمارے جو یورپ میں ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس تصویر سے آسمانی نور نکل رہا تھا, پھر بادل نکلنے شروع ہو گئے, تو کہتے تصویر تو غائب ہو گئی, بس وہ نور کے جو بادل تھے وہ لے کر چلے اگلے جہانوں میں. تو ہر ایک کی پیاس کے مطابق اس کو پانی پلاتے ہیں. تو ان کو وہ تصویر پر ٹھوکر کھانے والوں جیسے آواز کم ہو گئی ہے جی, آواز کم ہو گئی ہے. اب آواز بہترین ہے, لیکن میں خیال اوان صاحب آپ کی طرف سے پھر ہوگا, یہ ادھر تو بہترین آ رہی ہے آواز. اچھا پتہ نہیں یہاں نہیں آ رہی. اچھا آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر ادھر سے کوئی ہوگا. تو وہ بات جو ہے وہ میں کیا کر رہا تھا, بات میں گڑبڑ ہو گئی کہ اصل میں کیا بات کر رہا تھا. حضور آپ حضور کہہ رہے تھے کہ شکلیں جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں. جی, تو وہ یورپین جن کو ملتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. جی جی, وہ کہتے ہیں تصویر تو غائب ہو گئی, تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی. تصویر غائب ہوئی, نوروں کے بادل آئے,
اور وہ لے کر چلے جس کی جتنی پیاس ہوئی وہاں تک وہ پہنچ جائے گا آخرت کے اندر. جیسے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی مار، اس نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکلے. یہ ابھی تک ظاہر پن میں لے کے بیٹھے ہوئے. وہ 12 قبیلے تھے. اس لاٹھی سے جو 12 چشمے نکلے وہ جس کی جتنی پیاس تھی اس نے معرفت الہی کے پانیوں سے وہ پیاس بجھا لی. تو تصویر میں مت بگڑو کہ یہ تصویر تو اس کا روپ ہے جس میں وہ اپنے نور کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. دیکھیں نا، آپ سورج کو دیکھیں، سورج کی طرف نگاہ نہیں پڑتی. تو محمد عربی سے کسی نے سوال کیا امام بخاری میں کہ اے اللہ کے رسول، سورج پہ نظر نہیں پڑتی تو ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے جو جہانوں کا نور ہے؟ تو کہا کہ وہ اپنے نوروں کو یوں ٹھنڈا کرے گا جیسے چاند ٹھنڈا ہو جاتا ہے. چاند کو تو دیکھ سکتے ہو. کہاں چاند کو دیکھ، آپ اس چاند میں وہ کچھ اور بھی دکھا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ کا احسان اور اس کی محبت کہ وہ نوروں کو ٹھنڈا کر کے نوروں سے باہر آ کر اپنا روپ دکھا دیتا ہے. میں روپ میں ٹھوکرے کھائے جا رہے ہوں کہ یہ اس کی تصویر کیسی. تو میں نے محمد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں نے کہا کیا آپ نے اللہ کی تصویر نہیں دیکھی تھی؟ کہا ہاں دیکھی تھی. تو میں نے کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں کیا بتاتا، وہ کعبے میں اور بہت سی تصویریں تھی فرشتوں کی، وہاں لال کی، حبل کی، پتہ نہیں کون کون سی تصویریں تھی. اگر میں ان کو یہ بتا دیتا کہ اللہ کی بھی ایک تصویر ہے، وہ کہتے ہم کہہ نہیں رہے تھے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے جیسے فرشتوں کی تصویر ہے اللہ کا بھی کوئی روپ ہے. تو میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ کہیں معاملے میں گڑبڑ نہ ہو جائے. تو پھر اپنے آپ بتاتے بھی ہیں محمد صاحب، میں اللہ کے حضور پہنچا تو اس نے اپنے ہاتھ سے کھلایا. لو جی کرو بات. وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اپنے ہاتھ سے، جیسے آپ اپنی اولاد سے محبت کر کے اپنے ہاتھ سے کھلائیں اسے. تو کیا بھی وہ ہاتھ جو وہ کھلا رہا تھا وہ ہوائیں تھیں؟ آپ دیکھیں ساری زندگی آپ مر گئے، کھپ گئے یہ پڑھتے ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. آپ پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں کہ نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں آپ. یہ تعارف ہو رہا ہے خدا کے حضور، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اے خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تعریف ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی تمہیں پتہ کرانا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو پھر التحیات یہ تو تعارف ہوا. پھر شہنشاہ آگے سے کہا میرے ساتھ آؤ. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین. پھر ان کو بھیجا، پھر کہاں اندر تشریف لے کے آئے. بھائی وہ حال بھی تو پتہ کراؤ کہ وہ کیا تھا، وہ کیا آگے بات چیت ہوئی. بس وہ لکیر کے فقیر کہ کیا ہے جی خیریت ہے، خدا نے پوچھا ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت ہے، بس وہیں پہ اڑ گئے. ساری زندگی یہ پڑھ کے ان کی زبانیں کسے کھا گئی، لیکن آگے کا پتہ نہیں کرایا کہ بھی آگے تو پتہ کرا دو کہ اور کیا بات ہوئی. اگر تمہیں نہیں پتا تو پھر ہم سے پوچھ لو
کیونکہ یہاں تو محمد رسول ہر ہفتے آ جاتے ہیں، ہم نے تو ان کو نہیں بلاتے، لیکن وہ آ جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ اس وقت اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے. اور خود نہیں آتے، ابراہیم بھی آتے ہیں اور نبی بھی اپنے اہل و عیال کو لے کے آتے ہیں، جن کی پرواز ہے، جن کے پاس نور ہے. تو خدا کا ہو تو یہ سارے جہان، سارے زمانے تیرے ہو جائیں گے. تو ایمی نور پہ، شکل پہ اڑ جانا کہ یہ شکل کیسی ہے. تو تمہاری شکلیں نہیں بنائی، تمہیں دل دے اور یہ ہو کہ خدا کا دل نہیں ہے. آئے ہے تمہیں آنکھیں دے دے لیکن اس کی نگاہ نہیں ہے. تمہارے روپ بنائے، فرشتوں کے روپ بنائے، مخلوقات کے روپ بنائے، جو اس کے روحانی بیٹا بیٹی ہے ان کے روپ بنائے، کہ جی اللہ کا روپ نہیں لے سکتا. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کوئی تمہارے نیچے کام کر رہا ہے؟ تمہارا غلام ہے؟ تمہاری کتاب کا کوئی پنجرے میں پھنسا پڑا ہے؟ وہ تو خود کہہ دیتا ہے. تمہاری کتابوں کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا ہے جو چاہوں میں پیغام منسوخ کر سکتا ہوں اور اس سے بہتر لا سکتا ہوں. تو تمہیں اتنا گھمنڈ کہیں گا کہ جی اللہ کی یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی ہے. پھر وہ خود ہی بھی کہتا ہے تمہاری کتابوں میں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، تو اللہ کی معرفت ختم نہیں ہوگی. سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گے. تو تم نے اللہ کو اتنا چھوٹا کیوں کر دیا؟ وہ دیکھا نہیں، وہ اپنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ خدا بھاگ بھاگ کر، وہ جیسے کیا کہتے ہیں جی، ویٹرز، کیا کہتے ہیں، ویٹرز کی طرح. جی حضور. ہاں، وہ کھانے لے کے آ رہا ہے خدا کے ساتھ. جب محبت کرتا تو ایسے بھی کرتا ہے. تو ان سے کہو خدا کے روپ میں مت اڑو، ذرا نور تک تو پہنچو تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. یہاں تک تو پہنچو پہلے، ٹھیک ہے؟ اچھا وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم آخرت کا ہی پتہ کرا لو، اپنا ہی پتہ کرا لو کہ کہاں پہ جاؤ گے. عالم برزخ کا ہی پتہ کرا لو. اور تمہیں تو موت اتنی ڈرا دیا ہے موت نے، تم تو ڈرتے ہو کیونکہ جو بھی آگے جاتا ہے وہ موت پہ فتح پا کر آگے جاتا ہے. اور نہیں ہے تو تم اپنے نبی تک تو پہنچ ہونی چاہیے تمہاری. تو مشاہدہ الہی تمہاری روحانی حصے کھل جائے تو تمہاری ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی. پھر ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ. پھر تم نے ہمارے سے پوچھنا کیا ہے؟ تم نے کہنا حضور اس سے آگے بتائیں. یہاں تک تو پتہ لگ گیا، تو پھر بات بنے گی. ورنہ وہی بات ہو جائے گی، زندگی بیت گئی ایویں جلتے جلتے، کوئی پیار شر بھی نہیں ہوا، نہ کوئی امید آئے گی، نہ کوئی مراد بھر آئے گی، اور بڑے تنگ ہو کے جاؤ گے دنیا سے. تو خدا کے روپ کو ان کو یہ سمجھاؤ ابھی تو بہت کچھ ہے پیچھے، یہ ہمارے لیے. اچھا کچھ اور پوچھنا ہے؟ ضرور. یہ مجھے یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا شعر کہ وہ فرما رہے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو آگے پھر وہ دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اس پہ بھی روشنی ڈالنی کچھ. اپنے صنم آشنا مختلف ہیں. جیسے وہ بت گرا دیے 300 یا اس سے زیادہ تھے بت. وہ کوئی بارش کا بت، کوئی اولاد کا بت، کوئی دنیا کا بت. عجیب بت تھے جن سے وہ مانگتے تھے. وہ تو گر گئے، لیکن اب یہ بت جو ہیں، یہ خواہشات، تمنائیں، یہ آپ کے دل میں بیٹھی ہیں.
यहाँ भी कहा इकबाल ने, तेरा दिल तो है सनम आशना, वो तेरे अंदर तो ना जाने कौन कौन सी ख्वाहिशात तमन्नाएं, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हजूर पहले ये फरमा रहे हैं ना कि कुछ सूरत हो जिसको मैं सजदा करूं। हाँ सूरत हो, हाँ जी, तो हाँ सूरत हो, लेकिन सूरत से पहले सजदा करने वाला भी तो कोई हो, तो सूरत भी सामने आ जाएगी। अब जैसे मेरी नमाज में आपकी नमाज में इतना फर्क है कि मैं तो अभी खड़ा ही होता हूं कि कहो मकां के जहां भी जहान हो, अल्लाह अपनी सवारी रोक देता है। मैं अभी तो कुछ देखा भी नहीं, अभी खड़ा हुआ हूं तो बादल हट जाते हैं, जन्नतें हट जाती हैं, खुदा मुझे देखता है, मैं खुद खुदा देखता हूँ, खुदा को देखता हूँ। अभी तो मैंने जबी पे सजदा क्या सोचा भी नहीं, अभी तो मैंने सूरत भी नहीं मांगी, तो वो एकदम अपना तख्त लेके जहानों को परे करके मेरे सामने आके बैठ जाता है। तो कोई अहले दिल भी तो हो ना, है? खुदा की जात कहती है, तुम इस दिल को, इस बाग अदन को, जहां पर 24 घंटे मेरी नजर पड़ती है, खाना काबे पे तो एक दफा पड़ी ना, यहां 24 घंटे पड़ती है, कोई है जो इस को मेरी मोहब्बत का महल बनाए, तो फिर सजदा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर सोचा उधर आ गया। तो आज से कोई 100 साल, 150, 100 और 130 साल के दरमियान का कि जो जिनका जिंदा ताल्लुक था, न जाने कैसे लोग होंगे वो अभी आसमान की तरफ मुंह करते थे कि वो बादलों से अपनी शक्ल दिखा देता था। तो खुदा की जात तो कभी छुपी है ही नहीं, वो सजदे से पहले भी नजर आ जाते हैं वो। लेकिन बात जहां पे मुक्ति है, वहां पे यहां पे मुक्ति है कि खालिस, कभी आप देखें नमाज के अंदर कभी कोई ऐसा वक्त आया आप पर कि खालिस फिक्र अल्लाह के अलावा सारी सोचें खत्म हो गई? कभी आप पे ऐसा भी वक्त आया? बाकी तो हम दीदार की तो बाद में बात करेंगे। क्या ऐसा शऊर भी आया कि आपकी आंखों से नूर निकलकर जंतों को फाड़ने लगा और जनते पीछे पीछे हो जाए? कभी ऐसा भी आया? कभी ऐसा भी वक्त आया कि सच्चाई के जहान जो फरिश्तों से हैं, फरिश्तों के हैं, हर सच्चाई का जहान आपको सजदा करता जाए और फरिश्ते रश के साथ आपको देखें, ये कौन है जो हमारी सच की दुनिया से आगे जा रहा है, ये सच है जो सामने आया। कभी ऐसी नमाज भी पढ़ी है, कभी ऐसी नमाज भी पढ़ी है कि आपने आह खींची और खुदा की जात शक्ल बाद में दिखाए और आपके दिल में चलना शुरू हो जाए, टहलना शुरू हो जाए। जब मैं रात के 2 बजे, थोड़ा सा 1-2 घंटे के बाद मैं उठता हूँ, फिर 12 बजे कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि दिल के अंदर कोई टहल रहा है, उसकी खड़ाक से आवाज मैं देख लेता हूँ कि अल्लाह की जात मोहब्बत इलाही बाहर के जमाने में खुश है, मेरे दिल में टहल रही है। कहने से मुराद ये है प्यारे, वो तो कभी नहीं अपने आप को छुपाता, जहां वो लगता है कि छुपा छुपा है वो, ये हमारा अंधापन है। इसी के लिए तो मसीह आता है, इस अंधेपन को दूर करने के लिए, ताकि रूहानी हिस्से खुल जाए। जैसे ही रूहानी हिस्से खुलती है, तकरार की दुनिया खत्म हो जाती, झगड़े की दुनिया खत्म हो जाती है। मुशाहिदा इलाही जो है वो आपको गूंगा कर देता है, क्योंकि आप देख कर आए हैं। फिर वहां पे बात जो आगे चलती है वो ये चलती है, मैंने देखे यूरोप में बड़े बड़े
वो कहते हैं हजूर यहाँ तक तो पहुंचे, इससे आगे क्या था? देखा, बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह की जात कहती है मैं सीधे रास्ते पे खड़ी हूँ। किनके लिए? अपने अहले दिल के लिए। वो नहीं भटक पाएंगे और ना छुड़ा सकेंगे दामन। वहां तो फिर दिल की बात होती ना, जो मैं दिल की बात कह रहा हूं। तो ये सारे गुलजने, ये सारे ये उन लोगों के लिए है जिनकी दिल की दुनिया बहुत दूर है खुदा के साथ। अब देखें ना, मैं कल का रात का वाकया, अतर वो उसने साइमन ने भेजा था, साइमन जी ने वो हुजूर, मुशाहिदा भेजा। जी जी हुजूर भेजिए। खुदा ने दिखाया उसको कि जितनी तालीमात आई, जितने नबी आए, जितने मसीह आए, जो जो आते रहे, जिनकी दुनियाएं थी, शहनशाहत थी, खुदा ने दिखाया। अंबिया भी आए, फिर उनकी तालीमात भी आई, सबको ऐसे वो बना रहा था, खड़ा कर रहा था। उसके ऊपर उसने फिर मेरी तस्वीर लगाई, वो जैसे लाल किताब में गोल्डन नूर, और वो ऊपर करके, वालेकुम, वो ऊपर करके, ये बंद करिए जी, माइक बंद रखें प्लीज। जी। तो वो जब जितनी इंसानी कायनात के अंदर होता रहा, वो सब नीचे रह गया। ऊपर करके खुदा की जात ने कहा अब मेरे दिल से आगे कोई तालीमात नहीं होगी, इसके ऊपर कोई ऐसी तालीम नहीं आएगी जो इसको छोटा कर दे। अब यहीं से सारे चश्मे ऐसे ऐसे फूटेंगे, सब कल्चर, ट्रेडिशन और नबियाओं को पीछे कर दिया खुदा ने। तभी तो मैं कहता हूं कि यहां से जो अब चश्मे फूटेंगे इस तालीमात से, तो इंसान खुदा का हो जाएगा। हम तो उन लोगों को देखने आएंगे जो हमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले नूर के अंदर। हम अंधे थोड़ी हैं, हम ना आज अंधे हैं। आज दुनिया में बैठकर जनतों के कोह मकां के अंदर हमें सब कुछ पता लग रहा है। उधर होंगे तो इधर का भी पता लगेगा। तो अच्छा, कुछ और सवाल करना? कितना वक्त रह गया ये पता कर ले, क्योंकि 4 मिनट 4.5 मिनट रहेगी। कितना रह गया? 4.5 मिनट रहते जी। जी 4 मिनट 4 मिनट। अच्छा, कोई ठीक है, कर लें। तो किसी खुदा और तो मेंबर का जी जी जीजू प्लीज करियो। मैं ही करूं बात? हाँ जी, वो मुझे लगा आप बात कोई करने जा रहे हैं तो मैंने इंटरप्ट कर दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था किसी मेंबर का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, क्योंकि अगले 3 मिनट में ये खत्म हो जाएगा ये वाला स्पेल। जी अदर भाई, मेरा सवाल है। कर ले सवाल है तो। जी जी पूछें भाई, पूछें। जी हजूर, मैं रमजान बोल रहा हूँ दुबई से। मेरा सवाल यह है कि आप हर रोज मेरी ख्वाबों में आते हैं, तो आप मुझे ख्वाबों में आते हैं, मुझे बहुत सुकून देते हैं। ये क्या राज है? ये अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम है मेरे लिए? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पैगाम ये है अल्लाह की तरफ से, अगर मैं आता हूँ कि कभी सपनों में आके मिल, तो पैगाम ये है कि अल्लाह की ज़ात कह रही है कि जो तेरे सपनों में आता है खुदा का दिल मसीह ज़मान, उससे कुछ नूर ले ले मोहब्बत इलाही का। ये पैगाम है। तो अब यहाँ जिस्म से मुलाकात नहीं हो रही, तो खुदा ने तसल्ली करने के लिए आपको ख्वाबों में भेजता है मुझे। जो ही आपकी वफात होगी तो ख्वाबों की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हकीकत की दुनिया ये होगी कि आप फिर मेरे साथ होंगे। फिर
क्योंकि माशाअल्लाह। ख्वाबों में आता हूँ ना मैं, जी बिल्कुल। तो अगर ख्वाबों में आता हूँ तो फिर खुदा बिशारत दे रहा है, थोड़ा सा सब्र कर ले, तेरे इस सपने को मैं हकीकत बताने लगा हूँ, बस मौत के बाद ये हकीकत बन जाएगा सपना, फिर हकीकत में माशाअल्लाह। आप मेरे साथ साथ होंगे। तो सब्र के साथ एक काम करें, इंशाअल्लाह जरूर। ये काम करें कि पैगाम देते रहें, क्योंकि ये नूर है, ये रोशनी है, जी जरूर। तो ये जरूर करते रहें। तो अल्लाह ने ये पैगाम तो दे दिया है कि ऐ मेरे बंदे तू उससे मोहब्बत करता है। वो आखिरी बात मैं जल्दी से कर दूं, मोहम्मद अरबी कह रहे हैं कि वाल तेरे थे ज़कात का, नमाज का, अरकान हज और रमज़ान क्या होते हैं। तो एक बुद्धू आया, उसने कहा कि क़यामत कब होगी, अल्लाह से मुलाकात कब होगी। मोहम्मद साहब को गुस्सा आ गया, कहा नमाज पढ़ी, उसने कहा नहीं। ज़कात दी, उसने कहा नहीं। हज किया, नहीं। रोजे रखता है, नहीं। उसने कहा तू किस किस्म, कोई तैयारी नहीं तेरी, तू क्या क़यामत का और खुदा का मिलने का करता है। तो वो चल पड़ा। जिब्राइल आ गए, कहा कि ए मोहम्मद उससे ये भी पूछना था कि वो क्यों पूछ रहा था। उसको बुलाया, कहा भाई ये पूछने वाले कोई चज का काम नहीं करता, रोजे नहीं रखता, ज़कात तू नहीं देखता, हज तू नहीं करता, कोई अरकान पूरा नहीं करता, तू तुझे काहे की। कहा मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। तो जिब्राइल ने फिर पूछा खुदा से, कहा जिब्राइल इसको कह दे तू जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो उसके साथ होगा आखिर। तो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो जहां मैं हूँगा वहां आप होंगे। बस सब्र के साथ इस आजमाइशों में वो खुशखबरी देते रहो कि खुदा का जमाना अब आ गया, अभी 100 साल